본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 이번 주 마지막 장이 벌써 다가왔습니다. 다음 주 연휴가 있다 보니까 시간이 흘러가는 게 참 빨리 느껴지는 것 같은데 어제 우리 증시는 5거래일 만에 하락으로 마감했습니다. 이 뉴욕 증시가 상승 마감한 데 반해서 우리 증시가 좀 탄력을 못 받는 그런 모습 나타났고요. 이 외국인과 기관의 매도세가 좀 강했습니다. 외국인의 장중에 매도폭을 줄였지만 기관은 계속해서 거센 매도 이어나가면서 우리 증시가 하방 압력을 받은 건데요. 이에 대비하기 위해서 좀 다음 주장 대비하기 위해서 오늘도 국내 증시에 대한 전략도 좀 세워봐야 할 것 같습니다. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수도 아쉽게도 혼조로 마감했습니다. 다우와 S&P 500 지수가 하락 마감했고 나스닥만이 홀로 소폭 상승하는 모습 보였습니다. 0.13% 올랐고 어제는 8월의 소매 판매 지수가 발표가 됐는데 하락할 것이라는 그런 예상치에 반해서 깜짝 상승하는 모습이 나타났죠. 이에 따라서 시장이 조금 더 이 분위기가 살아나는 모습이 보였습니다. 다음 주장 저희 증시는 월요일과 화요일 그리고 수요일까지 좀 휴장을 하고요. 목요일부터 다시 재개가 되는데 목요일부터 우리 증시 힘을 내서 전략 좀 세워드리도록 하겠습니다. 네, 오늘은 출발하기 전에 버니와 함께하는 미국 주식 시간으로 먼저 출발해 보도록 하겠습니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 진짜 미국 주식 시간입니다. 구글에서도 찾아볼 수 없는 이야기들 저희가 직접 현지에 계신 시카고 38년 트레이더 버나드 케인과 함께 다양한 종목들 이야기 들어보고 또 미국의 시황까지 좀 들어보는 시간이죠. 오늘의 첫 번째 순서로 종목들을 알아보기 전에 한번 잠깐 드릴 질문이 있습니다. 미국에서는 노동절부터 실업수당 청구가 좀 종료됐다고 합니다. 그에 따라서 아직도 코로나가 이렇게 활개치고 있는데 사회적인 안전망을 없앤 것이 아니냐라는 평가도 받고 있고요. 시장에서는 많은 투자자들이 좀 불안해하는 모습 보이고 있습니다. 어떻게 보면 유동성 축소로도 좀 볼 수가 있겠는데 이런 분위기에 대해서 미국에서는 어떻게 생각하고 있나요? Well, regarding unemployment benefits, if we think about them, the administration put them in March and April of 2020. And since then, we've gone along, they've extended them along. But I've got friends that run their own companies that couldn't hire workers because their workers would rather take not only the unemployment benefits, but then the extra money that comes. And for them, it could be $600 a week. So when they add up both of those numbers, they wound up making as much money as they would if they went back to their laboring jobs, working for the companies they used to work for. So I think that's part of the reason we've had such a huge need for new workers, because we don't have enough because too many people are still claiming unemployment benefits. Well, now that they've shut off the unemployment benefits effective September 1st, those people are going to be out getting jobs. So I really don't think we're going to lose much, because either way, the workers are still going to spend the money that they're going to make, and they're going to get paid the same amount because they're going to go back to the companies they were with. 네, 실업수당 지원을 끄는 것이 그렇게 부정적인 영향을 주지는 않을 것이다. 시장은 언제나 그렇듯이 이런 상황에 또 적응을 해나가겠죠. 자, 본격적으로 오늘의 첫 번째 종목 알아보도록 하겠습니다. 오늘의 종목은 아리스타 네트워크라는 그런 종목인데요. 클라우드 네트워킹 솔루션 업체라고 합니다. 참 어려운데 클라우드 업체는 저희가 기존에서도 좀 다뤄봤기 때문에 어떤 클라우딩 서비스를 좀 제공을 해주는 그런 기업인지 지금 자세하게 분석해 주시죠. Arista is a really interesting stock. It was founded by two ex-Cisco
management people. And Cisco is probably the leader, the largest company in terms of hardware for network switches, routers, and servers. These two individuals, Andy Bechtolsheim and David Chertow, what they wanted to do was basically set up a system where they could tie 100,000 servers together at really high speed and at low cost. So that really hadn't been done much before with this kind of a number. And what they were really thinking about, they were thinking about the cloud coming down the road and what the need for cloud networking is going to be. So if we think about what Arista is, it's a cloud-driven network solution. It works with Ethernet switches and routers. So it connects servers together. The important thing about what Arista does is it has the most interesting software. The software is called Extendable. And what Extendable operating system does, it's an open source software. And it is highly programmable and very modular. What Arista wants to do is focus on large data center and network campuses. And this is where the cloud comes in. They've gotten servers and these switches that they can transmit on Ethernet speeds of up to 400 gigs per second. That's the fastest anybody can do. And what that does is allows this quick transfer of information. If we think about it, you know that the trading network, the trading environment has gone all electronic, okay? And when I was building out an electronic trading team, we would co-locate against the New York Stock Exchange and other futures exchanges and try to be able to trade as fast as we can. We would run at 1 or 2 gigs per second, and we could basically transfer information to New York and back in 7 milliseconds. And that was really fast. Well, that's at 1 or 2 gigs per second. How fast is 400 gigs per second? It's an amazing process. And these two founders, it's an interesting story. So Andy Bechtolsheim is a German fellow. He's about 65 years old. He grew up on a farm in Germany, and he really was a little bit far away from his neighbors. They had no TV and not that much electricity in the house. At 8 years old, the family moved to Rome, but at 13 years old, they moved back to Germany, again to a rural area. So what Andy wound up doing, because he couldn't watch TV, is he learned electronics on his own as a kid, okay? When he was 16 years old, there was a company in town, and he designed an industrial controller to work with that company's Intel processor. Well, that's amazing at 16 years old he could do that. And what's even more amazing is he got royalties for this, and those royalties paid for all his education. He went to a really great German technical college. He got a national award for physics in Germany. He got a Fulbright scholarship to Carnegie Mellon, which is a great engineering and physics university out of Pittsburgh. He did his master's there, and he got his PhD in electrical engineering from Stanford. So when he was at Stanford, I mean, this guy's unbelievable. When he was at Stanford, he designed the first workstation, and he co-founded a company called Sun Microsystems. Sun Microsystems was a huge company, and Sun stands for Stanford University Network.
they invented the Java language, which is probably one of the main computer languages in the business right now. They invented the SPARC microprocessor workstation, which was leading technology at the time. And the company in 2009 got sold to Oracle. Andy's co-founder, David Cheriton. David was a professor at Stanford, and the two of them joined and co-founded this company with the vision of trying to get 100,000 servers tied together to be able to provide all this information. Well, obviously they've done a great job, but there's so much more that they do. David and Andy were the first two guys to give any money to the co-founders of Google. Each of them gave those guys $100,000 before they even had a company. And Andy told them, I think you should name the company Google. Andy has $5 billion worth of stock in Arista. The nearest large institution has $2.5 billion. 네, 정말 빠른 속도로 대용량 정보를 전송할 수 있는 기업이다. 그리고 뭐 캠퍼스를 뭐 주도로 하는 그런 기업인데 국내 학교에서도 이 데이터 협력을 한 그런 전적이 있더라고요. 아리스타 네트워크스가 이 네이버에 좀 쳐봐도 잘 안 나오는 그런 정보가 지금 이 버니 씨께서 좀 말씀을 해주셨기 때문에 여러분들도 참고를 해보시면 좋겠고, 그동안 아리스타 네트워크스가 펼치고 있는 사업의 성장 스토리 어떻게 흘러왔을까요? Well, briefly, 20 years ago, when we built data centers, we would use data centers to store data, and then we'd pull it down from the data center. We would perform processes on the data and execute based on what that data told us. After that, the next step was to put chips on the servers, which are the computers, at the data center. And that way they didn't have to pull down the data to your remote location where you worked all the processes. The chips would actually have the executable code on the chips that were connected to the server. But now we have network campuses and we process data now. That same data can be processed at the same time by many, many, many users all at the same time. So the data is getting processed in the cloud, but the location could be really far away where the data truly is stored. So we need to get, the important thing always is to keep the data from a perspective of keeping it as close as you can. In other words, having the fastest speed to get to that data. Think about this, like these self-driving cars as an example, okay? The processing of all the information that car is getting, if it comes from the cloud, it has to process so fast, we don't want to have a problem with the self-driving car because nanoseconds matter in terms of what the car is reading. These devices can produce terabytes of data, and that's, it's really important to keep the congestion in the network down and the latency really low. By 2025, 75% of the data is going to be processed outside of the data center or the cloud. And so speed to all these things is so critical. And the faster you have a network switch and a router, the faster you can get that data processed. 네, 기술이 발전하면서 데이터 그리고 정보력이 굉장히 중요한 시대가 됐고 말씀드렸던 것처럼 자동차에서도 이렇게 정보가 필요한 시대가 되었습니다. 그만큼 이 아리스타 네트워크스가 영위하는 사업이 앞으로 성장성이 어마어마하다라고 볼 수가 있겠는데요. 차트적으로 좀 자세한 기술적 분석도 해주시죠. Well, for years, Microsoft and Facebook were driving Arista's revenues. And that's because they built out these data centers. But the way they built them out and how Arista did it for them is basically the map for the cloud infrastructure for today.
This is how everything gets done. And the focus is now not on the hardware, but on the software. They want the simplest, cleanest code. So if we think about when the stock went public in 2014, they thought the market opportunity for them was about $8 to $10 billion. Now that market opportunity for them is in the $20 billion range. And in 3 to 5 years, that market opportunity is going to be in the $30 billion range. So we got to expect big growth in the data center business. Microsoft is building 50 to 100 data centers each year, and each data center will take 10,000 to 30,000 servers. So imagine all the switches and the routers you have to do to put all that together. That's 50 to 100 data centers each year and 10 to 30,000 servers per data center. Arista is really well positioned going forward. And if we just look at the stock, you can look at the stock on this chart right here. That stock has really done well over time. And when we compare it to the NASDAQ 100, you can see that stock has held its own. It's had a couple of chops, but it's basically been a great performing stock over the last 2 years. And prior to that, it had grown even faster. 네, 오늘은 아리스타 네트워크스에 대해서 알아봤습니다. 클라우딩 기반으로 솔루션을 제공하는 업체고요. 앞으로도 성장을 꾸준히 할 수 있다고 하니까 관심 있게 지켜보시면 좋겠습니다. 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 전송하시면 버니와 함께 직접 또 소통을 할 수 있는 좋은 플랫폼이 있고요. 참여 원하시는 분들은 이쪽으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 또 유튜브를 통해서도 다시 보기 가능하니까요. 궁금한 점 있거나 다시 시청하고 싶으시다면 서울경제TV 채널로 놀러와 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간은 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 과장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 바로 확인하시죠. 네, 오늘의 첫 번째 키워드 아마존 1위 여드름 패치 주인공은? 이라는 주제입니다. 여드름 패치로 지금 미국에서 훨훨 날고 있는 그런 기업이 있다고 하는데 바로 국내 기업의 TNL입니다. 어제 의료 소재 업체 TNL이 주가가 12% 급등했고요. 이틀 동안 주가 20% 상승했습니다. 이 트러블 케어 시장에 진출한 건데 마스크에 붙이는 그 패치로 좀 많은 관심을 받았다고 합니다. 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 마스크 때문에 트러블이 좀 많이 생기는 그런 경우가 있어서 또 이렇게 미용 목적으로도 관심을 많이 받은 것 같습니다. 이 종목에 대한 주가 전망 짚어주시죠. 네, 우선 TNL이 작년에 좀 성장한 이후에 이 해외 쪽에서 그리고 말씀하셨던 미용 쪽에서의 실적에 대한 부분에 있어서 언제 잡히냐 이런 부분에 있어서 주가가 성장한 이후에 좀 고전했던 부분이 있었는데 지금 같은 경우에는 그런 부분이 가시화되고 역시 실적으로 잡히고 또 수출량도 좋아지면서 어떻게 보면은 TNL의 주가에 좀 선반이 되고 있는 과정이다라고 좀 볼 수 있겠고요. 지금 목표 주가는 좀 8만 원 이상으로 지금 TNL을 좀 증권사에서도 높이는 그런 분위기입니다. 역시 기폭제가 된 거는 이 8월에 이 창상 피복제 수출액이 월간 수출 최대치를 지금 기록을 했죠. 그러면서 다시 한번 주가가 그 정고점을 돌파하면서 신고가를 기록했는데 우선 8월에 창상 피복제 수출액이 332만 7천 달러, 우리나라 돈으로 60만 원으로 작년 대비해서 무려 758%까지 늘어난 부분이고요. 이제 8월까지 수출 호조세가 이 반기보고서 이후에 올해 사업 보고서까지 된다고 한다면 지금 현재 그 3분기 영업이익은 89억 수준으로 될 가능성이 크지 않을까. 한마디로 3분기 때 90억 원의 영업이익은 나올 가능성이 크지 않을까 이렇게 판단되고 있습니다. 그리고 저도 주위에서 이 TNL의 주가가 많이 오르지 않았냐라고 좀 많이 물어봐 주시는데요. 하지만 이제 내년에 어떤 예상 PE를 본다고 하더라도 13.2배 수준
이라고 좀 볼 수 있고요. 국내 미용 의료 평균에 대한 평균 PER이 23배인 걸 비교한다면 아직까지는 그렇게 부담된다라고 좀 단언할 수는 없다. 그렇기 때문에 주가에 대한 부분에 있어서 매수 관점으로도 접근해도 좀 무리가 없지 않나 이렇게 좀 판단되고 있습니다. 네, TNL에 대해서 자세하게 살펴드렸습니다. 두 번째 키워드도 확인하시죠. 네, 두 번째 키워드, 유가에 웃는 친환경 기술주입니다. 어제 유가가 반등하면서 유가 관련 종목들 에너지주가 미국 증시에서 올랐다라고 말씀을 드렸습니다. 옥시덴탈 페트롤리움이나 쉐브론이나 엑슨모빌 같은 그런 기업들 상승하면서 우리 증시에 있는 석유 기업들도 어제 주가 급등이 나왔거든요. 그에 대해서 삼성 엔지니어링도 수주 회복 기대감에 상승하는 모습 보였습니다. 그리고 요즘이 친환경 기술주가 대세인데 삼성 엔지니어링도 탄소 제로를 발표하면서 이 친환경 기술 기업들에 뛰어들게 됐습니다. 앞으로 삼성 엔지니어링 주가는 어떻게 살펴볼까요? 네, 우선 삼성 엔지니어링은 이 건설 업종이지만 좀 약간 결이 다르죠. 한마디로 일반 현대건설, GS건설처럼 이 주택 건설 그리고 해외 쪽에서의 건설 보다도 약간 EPC 업체, 한마디로 설계, 시공, 이 건설하는 그런 좀 종합 업체라고 좀 판단할 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 삼성 엔지니어링 같은 경우에는 지금 현재 어떤 4대 주력 상품 중에 하나가 암모니아 비료, 한마디로 이제 이 건설 업종과 좀 결이 다른 업종을 사업 부분을 좀 많이 좀 갖고 있는 상태다라고 볼 수 있겠고요. 말씀하셨듯이 탄소 제로라고 하셨는데 이 탄소 제로, 이 삼성 엔지니어링이 이 수소 생산부터 암모니아 운송의 밸류 체인을 이런 EPC 기술을 좀 갖고 있습니다. 그러기 때문에 이 암모니아 관련 해외 프로젝트 수주나 여러 가지 면에서 봤을 때도 이 다른 우리나라 건설 업체들 중에서는 거의 탑이지 않을까라고 좀 판단되고 있고요. 상반기 신규 수주로 본다고 하더라도 3조 1,000억인데 작년 대비로 63%까지 늘어난 그런 부분이라 볼 수 있겠고 역시 이 정도 수준이면은 올해 수주 목표였죠. 6조는 무난하게 달성될 가능성이 크다라고 좀 판단이 되고 있습니다. 지금 이런 부분이라고 한다면은 실적이나 여러 가지 면에서 봤을 때 증거세 목표주가 32,000원까지 상향하고 있는데 충분히 달성 가능하지 않을까 판단되면서 매수 관점으로 접근해도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 지금도 꾸준히 성장하고 있고 또 상승세에 최근에 올라탔습니다. 주중 20%면 참 큰 상승률인데 앞으로도 매수 의견을 좀 드렸으니까 관심 있게 지켜보시기 바라겠습니다. 자, 오늘 장에서 또 주목해 볼 만한 종목으로 대원미디어 짚어주셨는데요. 애니메이션 콘텐츠 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 대원미디어 최근에 주가 흐름은 좀 약세를 보였는데 앞으로는 어떻게 흘러갈까요? 네, 우선 주가 떨어지면서 매수 관점을 접근해도 괜찮지 않을까라고 판단되고요. 우선 이 어린이 드라마죠. 이 대원미디어의 이 야심제로 할 수 있는 이 아머드 사우루스가 올해 연말이죠. 한 12월로 예상되는데 국내 지상파 SBS에서 방영할 예정입니다. 우선 올해는 시즌 1이 우선 좀 방영될 예정이고 시즌 2도 올해까지는 제작을 완료한다는 게 목표라고 볼 수 있겠고요. 이 어린이용 특수 촬영물이기 때문에 시즌 한 개당 제작비가 70에서 75억의 투입된 점을 감안하면은 이 퀄리티가 굉장히 높은 부분이라고 좀 볼 수 있겠고요. 아시겠지만은 이 어떤 드라마의 방영으로 끝나는 게 아니라 역시 완고, 피규어, 여러 가지 판매나 이런 부분에 있어서 기대감이 모아질 가능성이 크기 때문에 이거에 대한 주가가 언젠가는 한번 시작을 하지 않을까라고 판단되고 있고요. 아시겠지만 대원미디어는 닌텐도를 유통하는 그런 기업이라고 볼 수 있겠는데 이 최근에 이제 닌텐도가 코로나 확산 때문에 이 기존의 어떤 남성 위주에서 성인, 여성, 아동들까지 확대되고 있습니다. 그런 점에서 이 실적에 대한 기대감은 좀 커지지 않을까라고 좀 판단되고 있고요. 올해는 상반기에 영업이익이 78억 기록했는데 전반적으로 하반기가 상반기보다 실제 좋은 점을 감안한다면 최근 주가에 대한 이 힘이 없는 부분에 있어서 우선
그 분할 매수 관점을 접근해도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 대원미디어 최근에 약세를 계속 보이는 만큼 분할로 매수라는 전략을 좀 세워주셨습니다. 반면 또 다른 종목으로 선정해 주신 LX 인터내셔널은 또 상승 마감에 성공을 했습니다. LX 인터내셔널 주가 전망도 함께 짚어주시죠. 네, 뭐 LX 인터내셔널 그 전에 이제 그 LG 상사였죠. 우선 그 전에 이 주가에 대한 부분을 본다고 하더라도 이 코로나 영향을 좀 받았던 부분입니다. 자원 부분 쪽과 여러 가지 물류 쪽에서의 타격을 받았는데, 하지만 이제 그런 부분이 지금 우리 올해 2분기 실적을 본다고 하더라도 많이 불식시켰죠. 영업이익은 1,258억으로 작년 대비 315%까지 늘었는데, 역시 자원과 물류 부분, 기본적인 산업 부분에서 실적이 대폭 개선됐습니다. 특히 이제 물류 자원 부분 쪽에서는 이 원재료 가격이 상승하는 상황에서도 이 생산량이 늘어나면서 수익성이 대폭 개선됐고요. 이 물류 쪽의 신규 사업도 확대가 되면서 외형의 성장했을 뿐만 아니라 운임 상승이나 물동량 증가로 지금 이익의 증가폭이 좀 컸다라고 좀 볼 수 있겠고요. 그렇기 때문에 이 LG 상사의 기본업에 대한 상승, 또 여기에 지난 3월이었죠. 이 정기주주총회에서 사업 목적 추가를 위해서 정관을 변경했는데, 폐기물 수집이나 디지털, 그리고 무료 검사 쪽에서의 사업 부분에 사업 목적을 좀 추가를 했습니다. 이런 점에서 봤을 때는 이 부분도 가셔야 되지 않을까라고 생각이 되고 있고요. 그렇게 된다고 한다면 주가 상승 랠리는 좀 이어지지 않을까라고 좀 판단되고 있습니다. 네, LX 인터내셔널 역시 앞으로 랠리가 이어질 것으로 판단을 하고 계십니다. 자, 오늘 마지막 시장인데요. 추석 전 마지막 시장입니다. 대응 방법이 좀 중요할 것 같은데 사실 거래량 그렇게 크지 않고 어제 뉴욕 증시도 떨어지는 모습이 나타났기 때문에 오늘 우리 시장도 좀 걱정되는 하루입니다. 어제 기관의 매도가 강했는데요. 오늘 우리 시장 어떻게 대응해 볼까요? 네, 역시 만만치 않은 그런 상황이라고 좀 볼 수 있겠고요. 우선 지금 현재 갔을 때는 그 수급 공백이 나올 가능성은 오늘도 크다라고 좀 볼 수 있겠고요. 물론 외국인이 매수 랠리 이어진다고 하더라도 앵커님께서 말씀하셨듯이 거래량이 좀 늘지는 않고 있기 때문에 이거에 대해서 좋아할 만한 주가에 긍정적으로 계속 반영될 만한 지금 현재 시기는 좀 아니지 않을까라고 좀 판단되고 있고요. 역시 추석이 끝난 이후에 테이퍼링에 대한 우려감은 오늘도 시장을 자극할 가능성이 크다라고 좀 볼 수 있겠고요. 그렇기 때문에 어떤 적극적인 적극적인 전략을 취하기에는 힘들다라고 좀 판단되고 있습니다. 특히 이제 글로벌 쪽 본다고 한다면 이 중국 쪽에서 경기 불안이 계속 이어지고 있죠. 우리나라 경기에도 지금 부정적 영향을 지금 미치면서 우려감을 좀 나왔던 부분인데, 하지만은 이제 국내 수출 쪽 본다고 하더라도 그 전에 2010년 이후부터 이 중국 수출에 의존했던 부분이 많이 미국과 역시 유럽으로 좀 바뀌는 부분도 본다고 하더라도 중국에 대한 경기에 대한 우려감을 우리나라 주식시장에서 받기에도 좀 약간은 한계가 있지 않을까. 한마디로 낙폭에 대한 부분은 제한될 가능성도 있지 않을까라고 판단되고 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 같은 경우에는 어떤 현금 비중, 주식 비중 유지하되 적극적인 매매 전략은 좀 피하는 게 낫지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 비중은 유지하되 매수는 피하자라고 말씀해 주셨고 다음 주에 FOMC 회의 앞두고 있기 때문에 그에 대한 수급 변동성 있을 수 있다라고 체크해 주셨습니다. 지금까지 KTB투자증권 이성훈 과장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가 리포트 자세하게 분석해보는 시간이죠. IR 분석이신 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지금 서울경제 채팅에 금방 행복해지는 금요일입니다라고 말씀해 주셨는데 네, 그렇습니다. 다음 주는 또 연휴가 있으니까 더 행복한 것 같은데요. 자, 이번 주 코스닥 스몰캡에 대해서 알아봤습니다. 다시 한번 리뷰하는 시간 가져볼게요.
이번 주 리포트 리뷰 코스닥 스몰캡 업종들 알아봤습니다. BH와 RFHIC, SNS텍 세 가지 종목이었고요. 이 중에서는 또 우리 위원님께서 전에 언급을 해주셨던 그런 종목도 있습니다. 그만큼 성장성이 강하고 다시 한번 짚어봐도 좋을 종목이라는 뜻이겠죠. 이 세 가지 종목에 대해서 리뷰 다시 한번 부탁드릴게요. 네, 이번 주는 코스닥 스몰캡 리포트를 월요일 살펴봄으로써 단기간에라기보다는 차라리 하반기를 준비하거나 하반기에 코스닥 종목들 중에서 이런 종목들을 보시는 게 좋겠습니다. 그리고 심지어 제가 이 기업 같은 경우에는 대부분의 기업들이 그랬겠지만 추석 선물로서 좀 드릴 수 있으면 좋겠다라는 마음을 담아보았습니다. 라고까지도 좀 표현을 해보았습니다. 9월 8일자 키움증권 리포트로 코스닥 스몰캡을 좀 살펴보았습니다. 제가 시장을 보고 산업을 보고 그래서 월요일은 대부분 산업과 섹터에 대한 리포트를 보고요. 그리고 화요일, 수요일, 목요일 각각 종목에 대한 리포트를 봅니다. 그 이유가 산업과 시장의 방향성이 앞으로 성장하는가, 그리고 이곳으로 시장의 흐름들이 이끌어가는가. 예를 들면 위드 코로나라고 한다면 외부 활동이 증가할까 줄어들까, 또는 화장품을 사용하는 인구들이 늘어날까 줄어들까. 위드 코로나는 이제 백신 2차 접종까지 완료한 사람들이 결국엔 코로나가 독감처럼 함께 살아가는데, 그러면 앞으로 마스크도 벗을 수 있는 날이 오지 않을까? 마스크를 더 많이 쓸 것인가? 앞으로는 차츰차츰 벗을 것인가? 이런 부분들을 산업과 시장을 한번 생각해보자라는 의미로서 이렇게 업종 리포트를 먼저 살펴보고 그 이후에 종목 리포트를 살펴보고 있다. 그 부분 참고를 해주셨으면 좋을 것 같습니다. 결국 미래 신성장 산업까지도 생각을 해서 포트폴리오를 꾸려나가자라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 최근 추석 연휴를 앞두고 현금 확보에 대한 욕구가 높아지고 있습니다. 개인들의 매수로 인해서 지수가 좀 뒷받침되어 주던 그런 흐름 속에서 개인들의 수급이, 개인들의 매수세가 약해지자 외인들과 기관들의 수급 동향에 따라서 지수의 등락도 나오는 것 같습니다. 외인이 매도할 때는 지수가 1%까지도 빠졌다가 어제장 같은 경우에는 11시 30분을 기점으로 외인의 수급이 코스피 중심으로 돌아서자 지속적으로 지수는 차츰차츰 올라와 주었던 모습들이 고스란히 우리 시장에 반영되고 있는 것 같습니다. 오늘도 추석 연휴를 앞둔 마지막 거래일이기 때문에 그렇게 달라진 모습들은 없을 수 있습니다. 하지만 발빠른 개인 투자자들의 저가 매수 유입이 추석 연휴 마지막 날을 기회로, 기점으로 삼아서 뭔가 조금 더 유입이 된다라고 한다면 지수는 긍정적으로 흘러갈 수도 있지 않을까라는 기대감 반, 그리고 FOMC 회의가 있는 부분 반, 이렇게 조금 차분하게 시장을 바라보시면 어떨까라고 말씀을 드리고 싶고요. 8월 코스닥 시장의 주요 매수 주체는 개인 투자자였습니다. 개인 투자자의 순 매수 규모가 1조 5천억 원, 기관 투자자의 순 매도 규모가 1조 2천억 원 수준이었고요. 아직까지도 조금 우려되는 부분들은 신용잔고에 대한 부분입니다. 8월 신용잔고 사상 최고치 여전히 갱신해 가고 있고요. 9월도 마찬가지죠. 코스피는 13조 4천억 원, 그리고 코스닥은 11조 4천억 원가량까지 사상 최고치를 경신해 가고 있고요. 그러면 뭔가 깊은 조정이 나왔을 때 또한 반대 매매가 나올 수 있다. 그래서 8월과 9월은 이러한 신용 잔고에 대한, 신용을 쓰시는 분들은 조금 더 주의를 해보시면 좋겠다라는 말씀 드려왔고요. 9월의 주요 증시를 대부분 이벤트들을 소화해 가고 있습니다. 3일 고용보고서, 6일 실업수당 종료, 8일 연준 베이지북 공개, 9일 선물옵션 동시만기, 그리고 소비자 물가지수와 미국은 오늘 이제 선물옵션 동시만기에 대한 우려가 또 있습니다. 그리고 나면 추석 연휴로 돌입을 하고요. 22일, 23일 FOMC 회의 결과까지도 보게 된다면 이제 다사다난했던 9월에 모든 이벤트들이 종료됩니다. 결국 우리나라 시장뿐만 아니라 S&P 500 지수도 근 15년 이상의 데이터를 종합해 봤을 때 9월 증시가 뾰족하게 아래로 조금 내려왔던 모습들이 데이터로도 좀 나오고 있습니다. 하지만 우리나라 시장은 추석 연휴 효과 때문에 9월 증시가 굉장히 어려웠는데
이후의 데이터들을 보면 대부분 추석 전으로 되돌림이 나오더라라는 이야기들이 나오고 있으니까요. 그 부분까지도 고려를 한다면 쉽지 않은 9월 증시 고생 많으셨고 앞으로의 시장은 좀 더 좋아지지 않을까라는 기대감들을 좀 가져보면 좋을 것 같습니다. 이제 어느 섹터를 살펴볼까에 대한 부분들이었죠. 실적입니다. 먼저는 올해뿐만 아니라 내년 후년도까지 플러스 양의 성장을 하는 기업들을 챙겨보시자라는 말씀 드려왔고요. 그리고 차트상 저위험 구간 꼭 강조를 드리고 있죠. 아무리 성장과 이익 모두 다 갖추었다 하더라도 이미 그러한 부분들이 선반영되어 있다면 누군가 매도를 고민하고 있는 자리에서 덜컥 매수를 하시면 안 된다. 그 부분 꼭 참고를 해주시고요. 섹터로는 디지털 헬스케어 및 피부 미용까지도 보실 수 있고요. 화장품 섹터나 폴더블 폰 관련되거나 미국 인프라 투자를 관련해서 이제 1조 달러 규모 이상의 법안 포결이 9월 말 이제 하원의 개원으로 시작될 것 같습니다. 그리고 위드 코로나 하면 음식료나 외식 업종 살펴볼 수 있을 것 같고요. 비메모리 반도체, 저평가 기업 중심으로 보시고 대선과 관련된 정책 관련주로는 건설업종 섹터를 빼놓을 수 없겠죠. 그리고 5G 통신 장비에 관련된 부분, 그리고 하반기 한 차례 추가적으로 더 금리 인상이 될 수 있다라고 하니까 금융주까지도 살펴보시면 어떨까? 섹터로는 이렇게 총망라해서 살펴볼 수도 있을 것 같고요. 그 중에 하나로서 BH를 말씀을 드렸습니다. FPCB, 플렉서블 PCB 기판을 제작하는, 납품하는 기업이다. 그리고 국내 FPCB 기업 중 유일하게 베트남의 전 공정 생산 라인을 구축한 기업 중에 하나다. 하지만 최근 공개된 아이폰 13이 시장의 기대치를 조금은 못 미치는 모습이었습니다. 우스갯소리로 카메라 위치만 조금 바꾸고 그리고 가격은 동결시켜서 소비자를 좀 우롱하는 것 아니냐라는 이야기까지 나오고 있으나 이제 실사용기가 나오거나 하다 보면 거기에 또 매력을 느낀 아이폰 충성 고객들의 매출이 또 나오지 않을까라는 기대감들이 있습니다. 이 부분들까지 좀 고려를 해보시면 앞으로 이러한 부분들이 매출로서 조금 더 이어진다라고 하면 이미 2분기에 흑자 전환을 할 뻔했다라는 말씀드렸고요. 1분기 적자폭 굉장히 많이 줄였고 3분기까지 이어진다라고 한다면 오히려 앞으로 바닥을 가진 기업들을 보신다면 찾고 계신다면 BH도 충분히 조정을 받고 나면 다시 바닥권역에서 조금 살펴볼 가능성, 관심을 가져야 될 필요성 느끼실 수 있을 것 같습니다. RFHIC 강하게 좀 말씀을 드렸습니다. 국내 유일의 질화 관련 기반 RF 부품들 생산하는 기업이죠. 통신 장비 쪽으로는 트랜지스터 그리고 전력 증폭기 그리고 전력 증폭기 쪽으로 또 방산 관련된 부분들까지도 말씀을 드렸습니다. 무인 항공기나 레이더, 함정 모두 다 좀 적용이 되는 부분입니다. 그래서 통신기지구, 군용 레이더, 반도체 의료 장비까지도 하고 있고 화합물 반도체는 앞으로 친환경 반도체다라는 말씀을 좀 드려왔기 때문에 그 부분에서도 오히려 일부 투자 포인트가 되지 않을까라는 말씀 드려오고 있습니다. RFHIC의 투자 포인트는 5G 통신 장비 그리고 글로벌 방산 기업들과의 협업과 매출 확대, 앞으로 신소재로 불리고 있는 질화 갈륨 반도체와 관련된 부분이죠. 성능은 높아지고 효율도 높아지지만 발열은 줄어들고 소형화로 인해서 전기자동차까지도 이제는 이 친환경 반도체, 전력 반도체 활용에 대한 관심도가 높아지고 있다. 그 부분 참고를 해주시고요. 앞으로 미국향 매출 그리고 주파수 경매 모든 호재들이 조금 남아있는 기업이다 라고 말씀을 드렸습니다. SNS텍입니다. 블랭크 마스크, EUV 장비 도입에 따라서 매출 확대 그리고 국산화 기술만 안정된다면 기술 개발이 완료된다면 국산화 수혜가 있을 기업으로 SNS텍까지 말씀을 좀 드렸습니다. EUV 장비는 삼성전자나 SK 하이닉스 모두 다 도입을 할까 말까 고민하는 것이 아니라 기회가 된다면 그리고 ASML에서 납품만 해준다라고 한다면 끊임없이 도입하고 싶은 장비 중에 하나다라고 기억을 해보시면 좋을 것 같고요. 공장 가동률 여전히 증가하고 있고요. 반기 보고서 기준으로 78%까지 올라와 있는 상황입니다.
이 세 기업의 공통점을 느끼셨는지 모르겠습니다. BH의 차트의 흐름이고요. 그리고 두 번째 종목이었죠. RFHIC의 차트의 모습을 또 추세를 그어보도록 하겠습니다. 그러면 이러한 추세 흐름 속에서 평행한 선을 하나 그어보면 가장 낮은 구간까지 내려왔다. 그리고 세 번째 기업이죠. SNS텍. SNS텍도 마찬가지로 추세선을 그어본다라고 한다면 이러한 추세선, 추세 바닥권역이 아닐까라는 말씀. 첫 번째, 차트상 저위험 구간에 해당하는 기업이다라는 말씀을 드렸고요. 반대로 SNS텍부터 살펴보면요. 매출액과 영업이익이 두 자릿수 꼬박꼬박 후년까지 상승하는 모습들을 보여주고 있고요. 그리고 거꾸로 올라가면 RFHIC도 매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 다 혹 세 자리까지 상승하는 모습을 보여주고 있고요. BH도 마찬가지로 매출액 두 자릿수, 영업이익, 당기순이익 모두 다 두 자릿수가 올해뿐만 아니라 내년 후년까지 성장하는 기업입니다. 모멘텀은 뭐냐? 끝으로 말씀드리면 BH는 애플과 관련된 부품 수에 여전히 이어질 수 있을 것 같고 3분기 턴 어라운드부터 6개 분기 연속으로 증가할 수 있는 기대감이 있는 기업입니다. RFHIC는 5G 통신 장비를 캐시카우로서 미래 먹거리, 전력 반도체 부분 잡고 있고요. SNS텍도 삼성이 투자한 단가보다 현재 낮은 구간입니다. EUV 장비는 지속 도입될 것이고 부품 국산화, 기술 개발만 된다면 결국 수혜가 예상된다. 그래서 하반기 코스닥 스몰캡을 보시겠다라고 한다면 차트상 저위험 구간인가, 숫자상 매출액과 영업이익이 증가하는가, 그리고 가시적 미래 먹거리, 모멘텀이 무엇인가 떠오른다면 이 세 기업부터 한번 살펴보시면 어떨까 정리를 해보고요. 하반기 시장은 지금부터 바닥인 종목들 꾸준히 살펴보시면 좋겠습니다라는 말씀을 드리면서 BH, RFHIC, SNS텍 리포트 여기까지 정리해 보도록 하겠습니다. 네, 세 가지에 대한 모멘텀 다시 한번 짚어드렸고요. 또 세 가지의 차트적인 공통점이 지금 바닥을 다지면서 올라갈 채비를 하고 있다는 점입니다. 관심 있으신 분들 다시 한번 보고 싶으시다면 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 전송해 주시면 되겠습니다. 네, 이번 주 코스닥 스몰캡 알아봤고요. 다음 주도 기대해 보도록 할게요. 위원님 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간 이주현의 주유소 포트로 바로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이주현 위원님 바로 만나볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 이번 주 벌써 마지막 장이 이렇게 찾아왔습니다. 추석 전이니까 이번 주 장도 좀 잘 대응을 해봐야 할 텐데 이번 주는 벌써 이 시장이 좀 박스권 등락을 반복을 했었고요. 오늘 좀 마지막 대응이 필요할 것 같습니다. 일단은 주유소 포트폴리오 먼저 확인하고 갈게요. 네, 첫 번째 장 동신건설과 삼익 THK 그리고 CJ ENM이 목표 가격에 도달했습니다. 이 세 종목 모두 높은 수익률 얻어갔고요. 서암기계공업 15%, YJM게임즈도 16.9% 달성했습니다. 다음 장 보시죠. 네, 이번 장에서는 혼조세가 나타나고 있습니다. 일단 태경 BK가 수익률 32.8% 얻어가면서 목표 수익률에 도달한 바가 있고요. 네, 알레비 플러스 4%대, 한라홀딩스가 플러스 19%로 단숨에 두 자릿대 차지하는 모습입니다. 거의 20% 가까이 올라가면서 목표 수익률에 근접한 결과가 나왔는데 잠시 뒤에 공략법 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 다음 장 보시죠. 네, 이번 장은 마찬가지로 혼조세가 나타나고 있습니다. 자, 대용제약이 마이너스 11%로 손실 좀 키워갔고 CJ ENM도 소폭 손실을 보고 있습니다. 삼강 MNT와 디스플레이텍이 그래도 견고하게 3%대 각각 5%대 얻어가주고 있습니다. 황금 ST 가장 최근에 편입됐고요. 현재 0.48% 약간 손실권에 있네요. 네, 종목들 살펴보고 돌아왔습니다. 지금 종목 중에서
깜짝으로 상승한 종목이 있죠. 바로 한라홀딩스인데 어제 12% 급등을 하면서 지금 수익률이 19% 넘겼습니다. 한라홀딩스가 2차 전지 분리막 제조 판매 전문 기업인 WCP에다가 1,000억 원 규모의 투자를 단행하겠다고 밝히면서 주가가 어제 12.2% 상승 마감한 바가 있거든요. 한라홀딩스가 이제 기나긴 횡보를 끝내고 본격적으로 상승에 진입한 건지 좀 궁금한데요. 주가 전망 좀 짚어주시죠. 네, 한라홀딩스 어저께 이제 좀 전에 말씀하셨던 그런 소식으로 인해서 이제 그동안에 저평가되어 있던 부분에서 이제 새로운 성장성까지 이제 장착을 했다 이런 이야기가 나오면서 주가가 이제 아침부터 갭 상승 출발하고 굉장히 강하게 상승을 해줬습니다. 그리고 상가를 들어갔다든지 이런 부분은 아니었지만 그래도 양봉으로 잘 마무리를 해준 것 같고요. 전체적으로 봤을 때 상승하는 흐름 괜찮게 나와줬는데 일단 강한 저항 자리를 돌파를 해놨습니다. 그렇기 때문에 여기서 한 차례 눌림이 나올 수 있다라는 부분은 여러분들 인지를 해두시고요. 오늘 조정이 좀 나온다고 하더라도 딱히 크게 실망하실 필요는 없지 않겠나라고 생각이 듭니다. 한라홀딩스의 이제 자회사 만도가 있고요. 이렇게 이제 굉장히 시가총액이 한라홀딩스 6천억 정도도 안 되는 상황인데 만도는 2조 8천억 정도 되죠. 그런데 이제 한라홀딩스가 이 지주회사격으로 약간 그동안에 이제 실적적인 부분에 대해서 연결재무제표로 이렇게 평가를 받은 부분들이 있다라고 하면 사실 별도로 이제 한라홀딩스에 나오는 매출과 영업이익을 별도로 보게 됐을 때 온전히 이제 실질적으로 한라홀딩스가 하고 있는 사업에서 나오고 있는 매출과 영업이익이다 이렇게 생각을 하시면 되는데요. 별반 차이가 없습니다. 지금 반기까지 거의 600억 가량의 영업이익을 냈고 3분기, 4분기 또 현대와 기아 자동차 판매 실적 굉장히 괜찮기 때문에 이런 부분들 생각했을 때 실적은 앞으로도 좋게 나올 가능성이 상당히 높다라고 봐야 되는 부분이거든요. 일단 추정치 자체가 연결로는 한 1,500억 잡혀 있고 제가 봤을 때 별도로 보더라도 한 1,000억은 넘길 가능성이 높다라고 볼 수 있는 부분이고요. 그렇다면 실질적으로 지금 시가총액은 한 50% 정도 세일 구간이다라고 봐야 되는 부분이고 자산 대비해서 굉장히 저평가되어 있습니다. 이것도 한 40% 정도는 더 올라가야지 적정 주가 수준이다라고 우리가 얘기를 할 수 있는 부분이기 때문에 여기서 한 40% 더 올라간다라면 한 8만 원 선이 되겠죠. 그래서 일단은 최종적인 목표가 대략 한 8만 원 정도 잡고 보시면 좋을 것 같은데 올라올 때 저항 구간들이 있습니다. 가격 저항인 6만 원, 7만 원, 8만 원 이런 거 다 저항인데 일단 8만 원이라는 가격대에 보게 되면 16년도부터 18년도까지 저점으로 지지를 받았던 구간이기 때문에 이 정도 오게 되면 단기적인 저항을 좀 받을 가능성이 있다라고 생각을 하시고 비중 일부는 차익 실현 해놓으시고 나머지는 지속적으로 좀 끌고 가는 전략이 좋겠다라는 생각이 들고요. 지금 큰 흐름상에서의 이 상승 트렌드를 좀 만들어놨다라고도 볼 수 있는데 고점들끼리 연결되는 이런 트렌드 상단 저항을 맞을 때까지는 상승할 가능성이 높지 않겠나 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 6만 원, 그다음에 6만 5천 원, 이 정도에서 일단 포트에서는 제외한다라고 생각을 해두시고 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 한라홀딩스에 대한 주가 전망까지 짚어드렸습니다. 이번 주 장도 오늘 장도 한번 기대해 보도록 하겠고요. 분석 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 미국 주식 이야기부터 국내 증시 이야기까지 다양하게 짚어드렸습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.